कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रित जनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विभुतास्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल पूगद्रुमादिसु मनोहर पालिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तम पञ्जरस्ताः पात्रावशिष्ट कदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमथ केलिशुकाक्वडन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुविद्ध झङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषा गणेन वरदध्नि विमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेश मित्र शतपत्र गताळिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदे गदयैक सिन्धो श्रीदेवतागृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हर विरिञ्चि सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिविषाद्रिमुख्याम् आख्यां त्वदीयवसतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवा परा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुनाथ पवमान धनादिनाथा बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् घाटीषु ते विहगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वातिकारमहिमाधिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। ధర్మమే ముఖ్యమని చెప్పి రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయాలని చెప్పి దశరథ మహారాజు కైకేయిని ఎన్నో విధాలుగా బ్రతిమలాడతాడు. నీకెందుకు భయం అవుతుంది? రాముడు రాజు అయితే నీకేమైనా నష్టం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నావా? ఏ కారణంతో వద్దంటున్నావు? నీకెవరు చెప్పారు ఇలాంటి మాటలు? నిన్నటి వరకు రాముడు పట్టాభిషేకం కొరకే సంతోషపడ్డ నువ్వు ఈరోజు మారడానికి కారణం ఏంటని చెప్పి దశరథ మహారాజు ప్రశ్నిస్తే కూడా కఠినమైన మాటలు చెప్తుంది. ఎన్నోసార్లు మూర్ఛపోతాడు. తనకు దిక్కు తోచడం లేదు. తనకు ప్రపంచమంతా చీకటి కమ్ముకుపోతుంది. తాను ఏం చేయాలో అర్థమైతే లేదు. ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సింది, ఏ రోజు కూడా ఇప్పటి వరకు మందర వచ్చే వరకు కూడా కైకేయి ఎప్పుడు కూడా రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయాలన్న భావననే లేదు. అదే దశరథ మహారాజు ముందుగా కౌసల్యకు చెప్పలేదు, సుమిత్రకు చెప్పలేదు, కైకేయికి చెప్పలేదు. తన నిర్ణయం సభలో ప్రకటించి రాముడికి చెప్తాడు కానీ వీళ్ళకి చెప్పలేదు. వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా కూర్చోబెట్టి చెప్తే రామాయణం ఇంకో విధంగా ఉండేదేమో. ఒకవేళ భరతుడితోటి కూడా చెప్తే రామాయణం ఇంకో విధంగా ఉండేదేమో. కానీ దశరథ మహారాజు కైకేయితో ఒకటే అంటాడు, కైకేయి నువ్వు అనుకున్నట్టుగా భరతుడు నీ మాట వినడు, ఈ రాజ్యాన్ని త్యజిస్తాడు. ఎందుకంటే తనకు అన్ననే ప్రాణం. ఒకవేళ భరతుడు కూడా తనకు రాజ్యం కావాలనుకుంటే నేను చనిపోయిన తర్వాత నా ఈ సంస్కారం చేయడానికి కూడా అతనికి అర్హత లేదు. ఎందుకంటే అతను నాకు తర్పణం కూడా వదిలాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ధర్మానికే విరుద్ధంగా పోతున్నాడు భరతుడు. అలాంటి పరిస్థితి రాదని నేను అనుకుంటాను. వస్తే మాత్రం తనకు ఏ అర్హత లేదు. ఈ రాజ్యాన్ని తాను గిట నీ మాట మీద ఒప్పుకొని రాజు అయితే మాత్రం తనకు నాకు ఏ సంబంధం లేదు, మిమ్మల్ని ఇద్దరిని నేను త్యజిస్తున్నానంటాడు. అయితే ఒకటే తను అంటుంది, ఇన్ని మాటలు మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదు. నువ్వు మాట ఇచ్చావు, మాటకు కట్టుబడి ఉండు. రాముణ్ణి వెంటనే వనవాసాన్ని పంపు. అప్పటి వరకు నేను శాంతించను. కాదు అంటావా, ఇప్పుడే నీ ఎదురుగానే నేను విషం తాగి చనిపోతానని చెప్పి తాను ఆ పక్కన దశరథ మహారాజును పొడిచిగా మాటలు అంటుంటే తాను తట్టుకోలేకపోతుంటాడు. వయోవృద్ధుడు, 60,000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. తాను కలలుగంటున్న తన సుగుణాభిరాముడికి పట్టాభిషేకం చేయాలన్న తపనతో ఉన్న దశరథ మహారాజుని అనుకోకుండా ఇలా జరగడానికి కారణం ఏంటంటే మన అందరికీ కూడా తెలియదేమో ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని చెప్పేసి. కానీ మనకు తెలిసిందేమంటే ఇలాంటి స్నేహాలు, చెడు బుద్ధులు గల వాళ్ళతో చెడు మాటలు వింటే మనము మన జీవితాలు కూడా ఇలాగే పాడైపోతాయని చెప్పి రామాయణకు మనం నేర్పిస్తుంది. ఇంతలో రాముడు దశరథ మహారాజును అంతఃపురంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ హంసతూలిక కల్పం మీద కూర్చున్న దశరథ మహారాజు రాముణ్ణి చూసేటప్పటికి అప్పటికి ఏడ్చి కృంగిపోయిన దశరథ మహారాజును చూసేటప్పటికి రాముడికి ఒక రకమైన చింత కలుగుతుంది. ఒక మాట, మహారాజా నానా ఏంటి ఇలా ఉన్నావు అనేటప్పటికీ రామ అని ఇలా లేచి నిలబడి కుప్పకూలిపోతాడు. తనలో నుంచి మాటలు రావు, ఏడుస్తూనే ఉంటాడు. తాను రాముడు దగ్గరికి వెళ్ళి దశరథ మహారాజును కౌగలించుకొని ఏంటి విశేషం అంటే అడిగితే కూడా తన మాట పెగలదు. ఎందుకంటే తాను ఎలా చెప్పగలుగుతాడు? తన ముద్దుల కొడుకుని నువ్వు వనవాసంకి వెళ్ళని ఎలా చెప్పగలుగుతాడు? తాను దశరథ మహారాజును కాకుండా కైకేయి మహాతల్లిని అడుగుతాడు, అమ్మా ఎందుకు ఈరోజు నాన్న ఇలా ఉన్నాడు? ఎప్పుడు ఎంత కోపంలో ఉన్నా నన్ను చూస్తే శాంతమూర్తిగా మారిపోతాడే, ఎంతగా ప్రేమగా పలకరించే తండ్రి ఎందుకు ఇలా ఉన్నాడు? అమ్మా నువ్వన్న చెప్పు, ఏం జరిగింది? అసలు ఎవరైనా శత్రువులు వచ్చారా, లేకపోతే ఎవరైనా మాటలు అన్నారా? ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? ఎందుకు నాన్న ఇలా ఉన్నాడు? ఆ అమ్మ నువ్వు చెప్పు అంటే కూడా తాను ఒక్క మాట మాట్లాడకుండా తను అప్పుడు దశరథ మహారాజు యొక్క మొహం చూడకుండా రాముడితో ఒకటి అంటది, రామ నీ తండ్రి నాకు యుద్ధంలో నేను రాక్షసుతో సంహారం చేస్తుంటే తనను రక్షించానన్న దీనితోటి నాకు 2 వరాలు ఇచ్చాడు. ఆ 2 వరాలు ఇప్పుడు నేను కోరుకున్నాను. ఆ వరాలు నీకు చెప్పడానికి, ఎందుకంటే ప్రియమైన పుత్రుడికి అప్రియమైన మాటలు చెప్పడానికి నీ తండ్రి సంశయిస్తున్నాడు. అందుగురించే తను అలా దుఃఖపడుతున్నాడంటే రాముడు అంటాడు, ఏంటమ్మా నువ్వు నాకు చెప్పు. రాజు అడిగితే నా ప్రాణాన్నైనా ఇస్తాను, రాజు అడిగితే అగ్నిలో దూకమంటే దూకుతాను, నా తండ్రి అడిగితే విషం దాగుతాను, ఈ క్షణాన నా తండ్రి అడిగితే నేను సముద్రంలో కూడా దూకుతానమ్మా. రాముడు 2వ మాట పలకడమ్మా, రాముడికి ఒకటే మాట, నీకు తెలియదా అమ్మా నేను ఎలాంటి వాడిని అని తాను దుఃఖపడుతూ తండ్రిని చూస్తుంటే తన లోపల కూడా దుఃఖం వస్తుంది. కానీ ఏంటన్న విశేషం తెలుసుకోవడానికి కైకేయి అమ్మని అడుగుతుంటే కైకేయి అమ్మ కఠినంగా చెప్తుంది, రామ
నీ తండ్రి నుంచి నేను 2 వరాలు కోరుకున్నాను. నీ తండ్రి సత్యమూర్తిగా నిరూపించడానికి ఈ వరాలు నువ్వు నాకు నెరవేర్చాలంట. చెప్పమ్మా ఏం వరాలు? నా తండ్రి ఈ యొక్క వరాలు నేను సత్యంకు నిలబడి తన మాట నిలబెడతాను, ఆ వరాలు ఏంటో నాకు చెప్పమ్మా అంటే అప్పుడు చెప్తుంది, ఈ అభిషేక సంబరాలన్నీ ఈ క్షణాన భరతుడికి పట్టాభిషేకం చేయడము, నువ్వు 14 సంవత్సరాలు వనవాసం వెళ్ళడానికి నీ తండ్రి నాకు వరాలు ఇచ్చాడు, కోరికను నువ్వు నెరవేర్చాలంటాడు. రాముడు ఒక్క మాట కూడా తాను చింతపడకుండా తాను లేచి తల్లికి తండ్రికి ఇద్దరికి నమస్కారాలు చేసి, నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి సీతకు చెప్పి నేను వనవాసానికి వెళ్తానమ్మా, నువ్వు భటులను పంపించి భరతుడిని పిలిపించి భరతుడికి పట్టాభిషేకం చేయించు, కానీ నాకు ఉన్న బాధ అంతా ఏంటంటే ఈ మాట నా తండ్రి నాకు చెప్తే నేను ఎంతో సంతోషంగా వెళ్తానమ్మా, నాకు చెప్పడానికి ఎందుకు తను సంశయిస్తున్నాడు నాకు అదే అర్థమైతలేదు. అదే కాకుండా అమ్మా నువ్వు నన్ను ఇంతేనా, నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకున్నది, నీ రాముడు ఎలాంటి వాడో నీకు తెలియదా, దీని కొరకు ఇంతగా నువ్వు శోభ పెట్టాలా తండ్రికి, నువ్వు ఒక్క మాట నన్ను పిలిచి రామా భరతుడికి పట్టాభిషేకం చేయాలంటే సంతోషంగా నా తమ్ముడికి రాజ్యాన్ని ఇచ్చి నేను వనవాసం వెళ్తాను కదా, నా గుణం నీకు తెలియదా, తెలిసిండు నువ్వు ఇంతగా నా తండ్రిని క్షోభ పెడుతున్నావే, ఇతను అయోధ్యకు చక్రవర్తి, అలాంటి చక్రవర్తి ఇంత బాధపడాల్సిన అవసరం ఉందా అని చెప్పి రాముడు కూడా లోపల దుఃఖపడుతున్నాడు, కానీ ఏ కోశాన తనకు రాజ్యం పోతుందన్న భావనే లేదు. నిన్నటి రోజు దశరథ మహారాజు పిలిచి నువ్వు రాజు అవుతున్నావంటే సంతోషపడలేదు, ఇప్పుడు నువ్వు రాజు కావడం లేదని కైకేయి మహాతల్లి చెప్తే కూడా తాను దుఃఖపడతలేడు. తనకు కావాల్సిందంతే ఏంటంటే తన తండ్రి మాట నిలబెట్టడమే, అంతే, దాన్ని మించి ఇంకొకటి లేదు. తాను ఒకటే మాట అంటాడు, ఇది నాకు వరం తల్లి, నన్ను వనవాసం పొమ్మంటున్నావు, ఇది నాకే కష్టం లేదు, ఎందుకంటే వనాలలో ఋషులు మహర్షులు ఉంటారు, వారి సాంగత్యం వల్ల నేను ఇంకా దినదిన అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంది, వాళ్ళలో నుంచి మంచి నేర్చుకోవచ్చు, వాళ్ళలో నుంచి నేను ధర్మం నేర్చుకోవచ్చు, వాళ్ళలో నుంచి నేను శాస్త్రం నేర్చుకోవచ్చు, నాకు ఇది అవకాశం అమ్మ, వెంటనే నువ్వు భరతుడిని పిలిపించు, ఇప్పుడే వెంటనే వెళ్ళి నేను సీతకు చెప్పి నేను వనవాసం వెళ్తానని చెప్పి తండ్రికి కైకేయి మహాతల్లికి ఇద్దరికి కూడా ప్రదక్షిణ చేసి వారిద్దరి కాళ్ళకు నమస్కారం చేసుకొని తన అంతఃపురానికి బయలుదేరాడు. ద్వారమవతల ఉన్న లక్ష్మణుడు లోపల జరిగిన మాటలన్నీ విని కుత ఉడికిపోతూ కోపంతో పళ్ళు పటపటా కొడుకుతూ అన్నతో పాటు కౌసల్యమాత మందిరానికి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా బయలుదేరి వెళ్ళారు. ఏకాదశి నాడు పాలు తాగొచ్చని ఆవిడ చెప్పిందిగా, పాలు తాగితే నష్టం ఏమిట్లే అని ఓ బిందుడు పుచ్చుకుంటాడు. పాలు తాగాక మళ్ళీ ఏముంటుంది, పర్వాలేదు పాలే తాగారు కదండి, కొంచెం ఉప్పుడు పిండి కూడా తినచ్చండి అంటుంది. ఓ 4 కేజీలతో రవ్వ పట్టుకొచ్చి అందులో కాస్తంత ఏదో మంచి మినప్పప్పు అవి వేసి చట్నీ వేసి ఆ మాత్రం పెడితే పిండి తినచ్చు, అన్నం తినకపోయినా పర్వాలేదులే అని చెప్పారు కదా ధర్మ సందేహాల్లో అని మొదలెడతాడు. ఇక పిండి తిన్నాక ఎలాగో పిండి తిన్నాం కదా మిగతా తిండికి నష్టం అని ఇది మొదలెడతాడు. చివరికి ఏకాదశి పోతుంది, ఉపవాసం పోతుంది, అధిక వాసం మిగులుతుంది. అంటే ఆత్మీయుల పరీక్ష చాలా ప్రమాదం. ఎంత కాదనుకున్నా ఎవరే ఎండలో ప్రదక్షిణలు వద్దురాని గొడిగేసుకెళ్ళమని ఒకడో, చెప్పులు లేకుండా కొండెక్కద్దురా తిరుపతి కొండ చెప్పులు వేసుకువెళ్ళినా నష్టం లేదని ఒకడో, ఇలా మొత్తం మీద దేవతా కార్యక్రమాలకు వెడుతున్నప్పుడు ముందుగా ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు బంధువులు. ఈ బంధువుల్ని వదిలించుకుంటే ఆ తర్వాత దేవతలు పరీక్షిస్తారు. అమ్మో దేవతలు చాలా పరీక్షిస్తారు. ఇప్పుడు తిరుపతి కొండెక్కాలనుకునే లోపు వాడు పరుసుపోతుంది దేవతల పరీక్ష వల్ల. దాంతో వీడు చిచ్చి కొండెక్కుదాం అనుకున్నాం, పరుసుపోయిందని నీరసంగా ఇంటికి వస్తాడు. పరుసు ఎలాగో రాదు, కానీ దైవ దర్శనం కూడా పోతుందన్నమాట. ఆ దేవతల పరీక్షలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. చాలా పర్యాయములు అసలు దేవుడికి ప్రదక్షిణ చేసినప్పుడు ఇళ్లలో గొడవలు అవుతాయి, లేదా అభిషేకం చేసి వచ్చిన రోజున ఏదో ఒక ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఇబ్బందుల్లోంచి బయటపడాలి. ఇది దేవతలు మనల్ని పరీక్షిస్తున్నారు అని గ్రహించాలి. అందులోంచి కూడా బయటపడితే రాక్షస పరీక్ష బాగా భయంకరంగా ఉంటుంది. రాక్షస పరీక్ష శత్రువులు వచ్చి చితక్కొట్టి పారేస్తారు, నానా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాయి, చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో తగాద వస్తుంది, అరుపులు వస్తాయి, గందరగోళాలు వస్తాయి. అందులోంచి కూడా బయటపడితే అప్పుడు వీడికి భ్రాంతి కలుగుతుంది. భ్రాంతి అంటే ఏమిటనమాట, కొంతకాలం తపస్సు చేయగానో, కొంతకాలం పురాణాలు చదవగానో, ఉపాసనలు చేయగానో చిన్ని మహిమలు వస్తాయి. ఈ మహిమలతో వీడు ఏమంటాడనమాట, ఎవరికైనా పరుసుపోతే నీ పరుసు 4 రోజుల్లో దొరుకుతుంది ఫలానా తోట అంటాడు. వాడికి అది నిజం అవుతుంది. ఇంకేముంది, వాడు మా గురువు గారు దేవుడు అంటాడు. వీడు నేను నిజమే సిద్ధించాయి, నేను ఏదంటే అది అయిపోతుంది అనుకుంటాడు. ఈపిచ్చాడు. 4 రోజులు ఈ జనం చెక్క భజన చేయగానే, భజన చేయటం మీ ధర్మం, కానీ ఈ అజ్ఞాన భజనలో పడకూడదు సుమా,
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మహాత్ములు సాధకులు కొంచెం కొంచెం మహిమలు వస్తున్నప్పుడు, సాధన ఫలిస్తున్నప్పుడు ఎవ్వరి యొక్క ప్రశంసలకి లొంగరు. తుల్య నిందాహ స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏనకేన చిత్ అనికేత స్థిరమతి బుద్ధిమాన్ మే ప్రియో నరహ అని భగవద్గీతలో అందుకు చెప్పాడు. జ్ఞానులు ఎప్పుడు ప్రశంసించినా ఒకటే, తిట్టినా ఒకటే. 10 మంది వచ్చి ఉపన్యాసం విన్నా వాడు అలాగే ఉంటాడు, ఎవడూ రాకపోయినా వాడికి ఏమీ లెక్కలేదు. ఇతరుల యొక్క ప్రశంసలు నిందల కోసం ఆలోచించకూడదు. కానీ సహజంగా ఎప్పుడైతే వీడు ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటే అవతవాడికి పనులవుతూ ఉంటాయో అప్పుడు వాడు దేవుడు అయ్యా, నువ్వు చెప్పావు మా అమ్మాయి పెళ్ళయింది, నువ్వు చెప్పావు గనక ఇల్లు వచ్చింది, నువ్వు చెప్పావు గనక ఉద్యోగం వచ్చింది అని పొగిడారో అప్పుడు లొంగకుండా ఉండాలి. లొంగాడంటే ఇంక మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాడు. నిజంగానే నా సాధన ఫలించేసింది, ఇంకేముంది, నాకు మహిమలు వచ్చాయి, నేనే దేవుణ్ణి అని వీడు పెద్ద గడ్డం తగిలించుకుని వీడు ఆశ్రమం పెట్టుకుని జాయ్ చక్రాంతక్ అన్నాడా, నీ చక్రాంతక్ అయిపోతాడు చివరికి. అది ప్రమాదం. అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎక్కువ మంది భ్రష్టులు అయిన వాళ్ళు ఇక్కడన్నమాట. 4వ చోట ఆత్మీయ పరీక్ష, దేవతా పరీక్ష, రాక్షస పరీక్ష అయ్యాక భ్రాంతికి మాత్రం గురవ్వకూడదు. పూర్వం ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు. ఆయనకి శాకలుడు అని పేరు, చాలా గొప్పవాడు అనమాట. ఆయనకే మంకణుడు అని కూడా పేరు. ఈ మంకణుడు అనే ఒక మహర్షి ఒక రోజున అడవిలో తపస్సు చేస్తూ ఉండగా చేతికి ఒక దర్భ గుచ్చుకుంది, చెయ్యి చీరుగుపోయింది. అందులో నుంచి రక్తం బదులుగా కూరగాయల రసం వచ్చింది. తోటకూర పిండితే తోటకూర రసం వస్తుంది, కాకరకాయలు నొక్కితే అందులో కాకరకాయ రసం వచ్చినట్టుగా ఇతని శరీరం నుంచి కూరగాయల రసం, శాఖ రసం వచ్చింది. అప్పుడు వీడు ఆశ్చర్యంతో, అమ్మా నేను మోక్షం పొందేశాను, నేను సాధకుడిని అయిపోయాను, దేవుణ్ణి అయిపోయాను. ఎందుకంటే తపస్సు చేసినప్పుడు వాడికి ఆ తపస్సు సిద్ధిస్తే శరీరంలో రక్తం పోయి రక్తం బదులు కూరగాయ రసం వస్తుంది అని మంత్రశాస్త్రం చెబుతోంది. నా శరీరం తెగింది, అందులో నుంచి కూరగాయ రసం వచ్చింది కాబట్టి నా తపస్సు సిద్ధించింది అని వెంటనే డామ్ ఢేమని ఎగరడం, నృత్యం మొదలెట్టాడు, డిస్కో డ్యాన్స్. దాంతో భూమండలం కదిలిపోయింది, భూకంపం వచ్చింది. దేవతలు కంగారుబడి శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, పరమేశ్వర, మంకణుడు అనే ఒక ఋషి భూలోకంలో నృత్యం చేస్తున్నాడు, వాడి బరువుకి భూమి కదిలిపోతోంది, భూకంపం వస్తోంది, నేపాలంతా కూలిపోతోంది, వాడి కాస్త నృత్యం ఆపండి అన్నారు. దాంతో శివుడు ఏం చేశాడు, ఒక జంగమదేవర వేషం వేసుకుని, సాధు వేషం వేసుకుని వచ్చి వీడు ఎదురుగుండా నిలబడి, ఏమాయ్ ఎందుకు నృత్యం చేస్తున్నావు అన్నాడు. అనగానే, అదేమిటండి నా శరీరము తెగింది, ఇదిగో చూచారా ఈ వేలులో నుంచి రక్తం బదులుగా కూరగాయల రసం వచ్చింది, కూరగాయలు కాబట్టి నా శరీరం అంతా తపస్సుతో నిండిపోయింది. ఇది మానవ శరీరం కాదు, దేవ శరీరం, నేను తపస్విని, జ్ఞానిని అన్నాడు. ఓహో, కూరగాయ రసం వస్తే ఎంత నృత్యం చేసి లోకాలన్నీ అలకలోలం చేయాలా అని వెంటనే ఈయనేం చేశాడు, ఇలా కొట్టాడు చేత్తో. వెంటనే ఆ చేతిలోంచి బూడిద రాలడం మొదలెట్టింది. ఈయన కొట్టడం ఆపేసిన ఆ చేతుల్లోంచి ఆకాశం మీద నుంచి రాలిన బూడిద మొత్తం ఈ మంకణుడి యొక్క ఆశ్రమం అంతా ముంచేసింది. అందులో మంకణుడు ఇక్కడ దాకా కూరుకుపోయాడు. ఇంకా వచ్చేస్తోంది విభూతి. దాంతో ఈయన కంగారు పడి, బాబోయ్ ఆ విభూతి ఆపు, లేకపోతే నేను మునిగి చచ్చేటట్టున్నాను అన్నట్ట. అప్పుడు శివుడు నవ్వి, చూసావా, ఒక దెబ్బ కొడితే ఈ భూమండలం అంతా మునిగిపోయేంత విభూతి రాగలదు నా చేతుల్లోంచి, కానీ నేను నీకు మళ్ళీ డ్యాన్స్ చేయటంలా. మన శక్తులు లోకోపకారానికి, నువ్వు ఇంత పెసరు సిద్ధి సాధించానని ఎగిరి గంతులేసి అహంకరించడం వల్ల నీ తపశ్శక్తి మళ్ళీ మామూలు పోయింది. అన్నిటికంటే అహంకారం ప్రమాదం, నీకున్నది భ్రాంతి, ఇంకా చాలా తపస్సు చెయ్యాలి అని అప్పుడు శివుడు నిజరూపం చూపించాడు. దాంతో వాడు పశ్చాత్తాపం పొందాడు. ఇది మహాభారతంలో శాంతి పర్వంలో భీష్ముడు చెప్పిన అపూర్వమైన కథ. కాబట్టి మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటనమాట, ఆత్మీయ పరీక్ష, దేవతా పరీక్ష, రాక్షస పరీక్ష నెగ్గాక చిన్నా చితక మహిమలకి భ్రాంతి వస్తుంది. ఆ భ్రాంతికి మాత్రం లొంగకూడదు. శంకరాచార్యుల వారు చక్కగా సునిశితంగా మనకి నిన్న తెలియపరిచారు. యస్యామిదం కల్పితం ఇంద్రజాలం. నాయన, ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఇంద్రజాలము, దాని యందు ఇట్లా కల్పించబడి ఉంది తప్ప ఇందులో సత్యం లేదయ్యా. నువ్వు మాట్లాడే మాటలు నిన్న మాట్లాడినవి ఇవాళ సత్యం కాదు, అన్నీ వృధా అయిపోతున్నాయి. మొన్న చేసినటువంటి నీ చేష్టలేవి ఇవాళ ఉండట్లేదు, ఇవన్నీ ఉడికిపోతూనే ఉన్నాయే, ఏ ఒక్కటి నీతోటి ఉండట్లేదు కదా. యస్యామిదం కల్పితం ఇంద్రజాలం
చరాచరంభాతి మనోవిలాసం. చూడండి ఎలా కల్పించాడట ఆ ఇంద్రజాలాన్ని కూడా 2 రకాలుగా కల్పించాడు ఆయన. చరాచరం భాతి మనోవిలాసం. మన మనస్సుకి ఒక విలాసము అనేది సృష్టించి అందులో చరించనటువంటివి అంటే కదిలేవి కదలనివి. కొండ ఉందనుకోండి కదలకుండా అలా ఉండిపోతుంది, అది ఒక రకమైనటువంటి ఇంద్రజాలం. అదే నది ఉందనుకోండి ఇలా కదులుతూ ఉంటుంది, ఇది కదిలేటటువంటిది. ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా సరే ఒక చెట్టు తీసుకుంటే చరించదు, మనం చరిస్తూ ఉంటాం. చరాచరం భాతి మనోవిలాసం. ఇక్కడ చరించేవి చరించనివి అని 2 రకాలైనటువంటి పదార్థాల రూపంలో ఈ ఇంద్రజాలాన్నంతటినీ కల్పింపజేసి అందులో సమకూర్చాడు ఈ ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని. అయితే ఏ మనిషి అయితే వాడి గురించి వాడు తెలుసుకొని సత్యమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ వస్తువుని ఎరుక కలిగి, ఆ పరమాత్మ ఎరుక కలిగిన తర్వాత తాను పరమాత్మ స్వరూపుడై ఉంటాడో వాడికి ఖచ్చితంగా ఇదంతా ఇంద్రజాలంగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది, మహేంద్రజాలంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు? యస్యామిదం కల్పితం ఇంద్రజాలం చరాచరం భాతి మనోవిలాసం. చరించేది చరించనిది అనే దాని కింద పెట్టాడు. ఎందుకు ఇంద్రజాలము అనే పదం వాడుతున్నారయ్యా అంటే, మనకి ఇప్పుడు ఒక చిన్న అద్భుతమైన శిల్పకారుణ్ణి తీసుకొచ్చాం. ఆయన ఒక కొండ మీద అద్భుతంగా చెక్కడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ అద్భుతమైనటువంటి చెక్కడంలో పైన ఒక గరుడ పక్షి ఒక పాముని ఇలా గట్టిగా పట్టుకున్నట్టుగా చెక్కాడు ఆ రాతిలో. ఇప్పుడు మనం ఆ రాయి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం, అబ్బా ఎంత బాగుందో, గరుడ పక్షి పాముని పట్టుకోనుంది అని మనం అంటాం. ఒక్క క్షణం నిజమైనటువంటి జ్ఞాని అక్కడికి వెళ్ళాడనుకోండి, అక్కడ గరుడ పక్షి కొండ, గరుడ పక్ష కొండే, పాము పామ, కొండ కొండే, తినబడుతున్నటువంటి పాము కొండే, తింటున్నటువంటి గరుడ పక్షి, పట్టుకున్నటువంటి గరుడ పక్షి కొండే. ఈ 2 ఒకటే అనే పదార్థం ఎవడికి తెలుస్తుంది? ఆ శిల్పికి తెలుస్తుంది. పైన ఉండేటటువంటి పొరని తీసి ఒక ఇంద్రజాలాన్ని ఆ కొండ లోపల ఆ శిల్పి సృష్టించాడు. ఆ 2 ఒకటే పదార్థము అని వాడికి ఎట్లా తెలుసో, ఈ ప్రపంచంలో మనం చూసేది, చూడబడేది, చూస్తున్నది, అనుభవిస్తున్నది అన్నీ కూడా ఆత్మస్వరూపమే. ఆ పరమాత్మ తప్ప రెండో వస్తువు లేదు, ఉండేది రాముడొక్కడే ఊరక జడిపోకు మనసా అని చెప్పినట్టు అనవసరమైనటువంటి మాయల్లోకి వెళ్ళి నా సంతానము, నా పుత్రులు, నా మిత్రులు, నా బంధువులు, నా ఇల్లు, నా గృహము, నా బాంధవులు అని రకరకాలుగా మనం ఒకటే అయినటువంటి పరమాత్మని విభజించుకొని రకరకాల వస్తువుల కింద వాటన్నిటినీ తీసుకొని లేని మాయలలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. కానీ వాస్తవానికి ఆలోచిస్తే నా పర అనేది ఏదీ లేదు, అంతా ఆత్మస్వరూపమే. ఇది జ్ఞానికి కనిపిస్తుంది. అజ్ఞానికి దేనికది విభిన్నంగా విడివిడిగా కనిపించడం మొదలు పెడుతుంది. అదే ఇంద్రజాలం. యస్యామిదం కల్పితం ఇంద్రజాలం చరాచరం భాతి మనోవిలాసం. ఇక్కడ ఎవడికి ఆ జ్ఞానం ఉందో, ఎవడు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది ఆ మనస్సులో దీన్నంతా విలాసంగా దర్శిస్తూ ఉంటాడో సచ్చిత్ సుఖైక పరమాత్మ రూప. ఇక్కడ సత్తు, చిత్తు, సుఖము అన్నీ కూడా పరమాత్మ యొక్క స్వరూపమే అని వాడికి తెలుస్తుంది. వాడికి పరమాత్మ స్వరూపం తప్ప ఇక్కడ ఉండేటటువంటి సుఖాలు, దుఃఖాలు, బాధలు, కష్టాలు, ఆనందాలు విడివిడిగా కనిపించవు. వాటన్నిటినీ కూడా ఆ పరమాత్మ స్వరూపంగానే వాడు భావిస్తూ ఉంటాడు. ఈ విషయాన్ని మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకుండా నిరంతరం పెట్టుకోవాలి. అందుకనే మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళతో, జ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళతో మనం గనక సంచారం చేస్తూ ఉంటే నిరంతరము మన బుద్ధి ప్రచోదనమై మనము ఈ శరీరము కాదు, ఈ శరీరం అశాశ్వతమైనది, ఏదో ఒకనాడు పోయేదే, దీని లోపల ఉండేటటువంటి జీవుడికి కూడా పరిమిత కాలమే, ఈ జీవుడికి ఆ పరమాత్మకి తేడా లేదు అనే సత్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. అలా తెలుసుకున్న వాళ్ళతోటి తిరుగుతూ ఉండాలి. దేహో దేవాలయో ప్రోక్త జీవో దేవ సనాతన
త్యజేదజ్ఞాన నిర్మాల్యం సోహం భావేన పూజయేత్. ఈ దేహమే దేవాలయము, ఈ జీవుడే సనాతనమైనటువంటి దేవుడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని ఎవడు అజ్ఞానం అనే నిర్మాల్యాన్ని వదిలేస్తాడో వాడే కాశికాహం నిజబోధ రూప, వాడే కాశీస్వరూపుడు అని శంకర్లు చెప్తున్నారు. రేపటి రోజున ఇంకో శ్లోకం చెప్పుకుందాం. నేటికి స్వస్తి.